Hello to all nurses of Sri Gokulam Medical College and Research Foundation. Myself, Hari Krishna, Assistant Professor and Service Education Coordinator, Sri Gokulam Nursing College. I hope you all are safe and due to the COVID-19 pandemic, we are not able to conduct our regular training programs and so the In-Service Education Department thought of starting the e-learning modules. And this month we are starting the e-learning module. Module 1 is Introduction to Patient Safety. You are currently the only person in this conference. So, patient safety in the concept, it's an evolving concept and the most important concept as far as a hospital is concerned. So, we will discuss patient safety and patient safety goals. As nurses, we patient care we most important consider aspect. So, let me start the discussion. And I would like to start the discussion with a quote of Florence Nightingale, the founder of modern nursing. The very first requirement in a hospital is that it should do the sick no harm. നമ്മൾ ethical principle ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ non maleficence എന്നൊക്കെ പറയും, do not harm. So നമ്മൾ to do good to the patient as well as do not do any harm to the patient. So അത് തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ first requirement in a hospital എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. What do you mean by safety? നമ്മൾ high quality patient care. നമ്മൾ whichever hospitals we are talking about, the core concept what we are focusing is the safety and quality care of patients. ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മൾ പരസ്പരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, quality and safety. So safety as a foundation of high quality health care. നമ്മൾ ഒരു മെയിൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ safety. The degree to which the risk of an intervention or procedure in the care environment is reduced for a patient, visitors and healthcare providers. The safety of a patient depends on each health professional's ability to do the right. As nurses or other health professionals, we right care or right aspect what we are supposed to do. Doing the right things well. That's the safety underlying concept. So patient safety is the prevention of harm to patients, which means eliminating preventable medical mistakes, guarding against the impact of human error, and establishing systems to safeguard patients' health and well-being. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വാർഡുകളിലും നമ്മുടെ കോമൺ പ്രാക്ടീസസിലും എറർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. When we are establishing a quality healthcare system, it starts from the approach to the patient. How we are approaching to the patient, how we are communicating well to the patient. After that, how we are preventing all the mistakes. For example, like medication error, error-prone abbreviations, and guarding against the impact of human error. So how can you use a rating scale to assess the prevention of falls, or you are using the VIP scoring to rate the phlebitis, or using Braden scale to assess the risk for pressure sore. So ആ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു റേറ്റിംഗ് സ്കോർ ഉണ്ട്, ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന്റെ റിസ്ക് ഫോർ സേഫ്റ്റി ബ്രീച്ച് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് പേഷ്യന്റ് സേഫ്റ്റി ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So, as I already mentioned, safety and quality are concepts on a continuum. നമ്മളെപ്പോഴും ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ട് പറയാറുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളാണ്. നല്ലൊരു സേഫ് കെയർ കൊടുക്കുന്ന ആശുപത്രി, അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി കെയർ കൊടുക്കുന്ന ആശുപത്രി. നമ്മുടെ ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്. what do you mean by quality? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വസ്തു വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങണം. ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എവരി വൺ, നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയി ഒരു പേസ്റ്റ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങാറുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ വരുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ ഓൾവേസ് ഹി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ ക്വാളിറ്റി പേഷ്യന്റ് കെയർ. സോ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റിംഗ് ദ കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ, ബോത്ത് ഇംപ്ലൈഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് നീഡ്സ്. അയാളുടെ ഇംപ്ലൈഡ് നീഡിനെയും അയാളുടെ എക്സ്പ്രസ്ഡ് നീഡിനെയും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, ആ എക്സ്പെക്ടേഷനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ നമ്മുടെ വാർഡിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നു, came with an abdominal pain. So what you would like to have? A relief from abdominal pain. Along with that, how the approach of nurses to the patient. As you know, നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പം 2020 ഇന്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് നഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷമാണ് ഫോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിന്റെ 200ാം ജന്മവാർഷികത്തിന്റെ വർഷമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മളുടെ അപ്രോച്ച് ടു പേഷ്യന്റ് കെയർ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നിങ്ങൾ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ഇംപ്ലൈഡും എക്സ്പ്രസ്ഡ് നീഡും നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാവണം. അയാളുടെ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അതൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ബെസ്കോപ്പാനോ ഇഞ്ചക്ഷൻ പാൻറ്റോപ്പോ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് ആ ബേസിക് പ്രോബ്ലത്തിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അവിടെ അയാളുടെ ആ
പെയിനെ കുറിച്ചും പെയിൻ സ്കോറിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അയാളോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന അപ്രോച്ച്, നമ്മുടെ സ്മൈൽ, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു ദ പേഷ്യന്റ്, ദിസ് ഓൾ മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട്. ഒരു പേഷ്യന്റ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ മൈ ഹെൽത്ത് കെയർ സീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ആശുപത്രി എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആശുപത്രി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് അവർക്ക് ചിന്തയിൽ വരണമെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ നഴ്സസ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വൈറ്റലാണ്. അവിടെ നമ്മൾ സേഫ്റ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. So what is a safe patient practice? A patient safety practice is a type of process or structure whose application reduces the probability of adverse event, വളരെ important ആണ്, resulting from exposure to healthcare system across a range of disease and procedures. WHO പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ്. സേഫ് പേഷ്യന്റ് പ്രാക്ടീസ്, ഞാൻ ബോൾഡാക്കി കൊടുത്തേക്കുന്ന വാക്ക് വായിക്കുക. റെഡ്യൂസസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് അഡ്വേഴ്സ് ഈവന്റ്. നിങ്ങൾ ഡു നോട്ട് ഡു എനി ഹാം ടു ദ പേഷ്യന്റ്, അതിന്റെ തന്നെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ അഡ്വേഴ്സ് ഈവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ലെറ്റർ ഓൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഡ്വേഴ്സ് ഈവന്റ് പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക. സോ വിച്ച് മീൻസ് സേഫ് പേഷ്യന്റ് പ്രാക്ടീസിലോട്ട് നമുക്കത് കോറിലേറ്റ് ചെയ്തെത്താൻ പറ്റും. സോ ദിസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആസ് യു നോ, നമ്മൾ അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ JCI അക്രഡിറ്റേഷൻ, NABH അക്രഡിറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ IPSG ഇന്റർനാഷണൽ പേഷ്യന്റ് സേഫ്റ്റി ഗോൾസ്, അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ JCI സ്റ്റാൻഡേർഡ്. JCI ജോയിന്റ് കമ്മീഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഇസ് ആൻ ഇന്റർനാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോഡി. സോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നു, അതിൽ 6 IPSG ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പൊതുവെ ഓരോന്നും നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ, ഐഡന്റിഫൈ പേഷ്യൻസ് കറക്റ്റ്ലി. IPSG 2, improve effective communication. IPSG 3, improve safety of high alert medications. 4, ensure safe surgery. IPSG 5, reduce risk of healthcare associated infections. And IPSG 6, reduce risk of patient harm resulting from fall. So patient safety goals, international standards നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ 6 ഗോൾസ് ഓർമ്മിക്കുക. നമ്മൾ ഓരോ ഗോൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ലേണിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Coming to the first one, identify patients correctly. So what we are trying to explain is goal, standards, intents and measurable elements. So identify patients correctly വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പല തവണ നമ്മൾ TV ചാനലുകളിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട്, പേഷ്യന്റിനെ മാറി ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാറി സർജറി ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ പല പല വാർത്തകൾ കാണാറുണ്ട്. So it's because of a lack of proper system. So what we would like to have is a proper system where we have to identify the patients correctly. Standard 1, hospital develops and implements a process to improve accuracy of patient identification. So the intent is, identification process used throughout the hospital requires at least 2 ways in which to identify a patient, such as patient's name, identification number, birth date, bar-coded wristband. Very important that patient room number or bed number cannot be used as a identification mark. So നിങ്ങളൊരു പേഷ്യന്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻഷുർ 2 ways to identify. Number 1, with patient name. Number 2, with MRD number or with a barcoded wristband. നമ്മളുടെ അവിടെ അവൈലബിൾ ഫെസിലിറ്റി പോലെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, you can identify IP patients with the help of patient's name as well as MRD number. OP patients in the case of like OP number and patient's name. സോ നമുക്ക് ഏതായാലും 2 രീതിയിൽ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. പേഷ്യന്റ് റൂം നമ്പറോ ബെഡ് നമ്പറോ വെച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ബെഡ് നമ്പർ വെച്ച് പറയും, ബെഡ് നമ്പർ 10 രാജനായിരിക്കും, ബെഡ് നമ്പർ 12 രാജനായിരിക്കും. മാറി കിടക്കാം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കാം, നമ്മൾ മാറി ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുക്കാം, നെഗ്ലിജൻസിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാൽ പ്രാക്ടീസിലോട്ട് അത് പോകാം. So the measurable elements are, patients are identified using 2 patient identifiers, not including the use of patient's room number. And patients are identified before providing treatments and procedures. വളരെ important ആണ്. നമ്മൾ before any interventions, we have to identify properly that this is the correct patients which I am going to give the intervention. And patients are identified before any diagnostic procedures. So I hope you are clear with the first element, identify patients correctly. Second one, improve effective communication. വളരെ important ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് നമ്മൾ റോൾ പ്ലേയും സെഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു നഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ഗുഡ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. നമ്മളുടെ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ? സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെവലപ്സ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് എ പ്രോസസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് വെർബൽ ഓർ ടെലിഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ബോത്ത് വെർബൽ ആൻഡ് ടെലിഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ among caregivers. So the hospital develops and implements a process for reporting critical result for diagnostic test. The hospital develops and implements a process for handover communication. Okay. So ഇതിൽ 3 ആസ്പെക്ട് പറയുന്നുണ്ട്. Carrying out a verbal or telephonic communication, carrying out or reporting the critical result of diagnostic test, as well as the handover communication.
So intent of IPSG2, effective communication which is timely, accurate, complete, unambiguous and understood by the recipient, reduce errors and result in improved patient safety. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ accurate and timely reporting of any information. എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. അൺആംബിഗസ് ആയിരിക്കണം, ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം, കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആകരുത്, which will help to reduce the errors and result in improved patient safety. The most error-prone communications are patient care orders given verbally or over telephone. നമ്മൾ ക്യാരിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ടെലിഫോണിക് ഓർഡർ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണം. സോ ബിക്കോസ് വെർബൽ ഓർഡർ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പൊതുവെ മിസ്റ്റേക്സ് കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യത. വെർബൽ ഓർ ഓവർ ടെലിഫോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. Reporting of critical results of diagnostic test is also an important parameter in patient safety issue. So safe practices for verbal or telephonic communication, limiting the verbal communication of prescription or medication orders to urgent situations in which immediate written or electronic communication is not feasible. നമുക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റ് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ അഗ്രവേറ്റ് ആയി, നമ്മൾ സിസ്റ്റർ നഴ്സ് വാർഡിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് ഡോക്ടറെ അറിയിക്കുന്നു. സോ ടു ക്യാരി ഔട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് ഓവർ ദ ടെലിഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാം, ബട്ട് വിത്തിൻ 24 hours അത് റിട്ടേൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റിപ്പോർട്ട് ഇൻ യുവർ നഴ്സസ് നോട്ട് ഓൾസോ ദാറ്റ് ആസ് പെർ ദ ടെലിഫോണിക് ഓർഡർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതും ഒരു സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. Writing down the complete order or test result by the receiver of the information, receiver reading back the test result or order and the sender confirming that it is accurate. That's also very important. നമ്മളൊരു ടെലിഫോണിക് ഓർഡർ വഴി നമ്മളൊരു ഡ്രഗ് ആണോ റിസൾട്ട് ആണോ എന്താണെങ്കിലും നമ്മളത് റീഡ് ബാക്ക് പോളിസി ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്കറിയാം ലാസ കൺഫ്യൂഷൻസ്, ഞാൻ ഹൈ അലർട്ട് മെഡിക്കേഷൻസ് പറയുമ്പോൾ പറയും, ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ സോഡിയത്തിന്റെ വാല്യൂ 138 138 കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു റീഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം, അത് സെന്റർ കൺഫേം ചെയ്യുകയും വേണം. ദെൻ ഹാൻഡിങ് ഓവർ ഓഫ് പേഷ്യന്റ് കെയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ബെഡ് ടു ബെഡ് ആണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിങ് ഓവർ പറയാറുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾ ഹാൻഡിങ് ഓവർ ടൈമിൽ പേഷ്യന്റ് ബെഡ് സൈഡിൽ പോവുക, എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കെയർ കൊടുത്തത്, പ്രോഗ്രസ് നോട്ട് എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് പെൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. കാരണം ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് കെയറിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്യാൻ ഒക്കർ ഡ്യൂറിംഗ് ഹാൻഡ് ഓവർ ഓഫ് പേഷ്യന്റ് കെയർ ആൻഡ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ആഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായ പേഷ്യന്റ് കെയർ ഹാൻഡിങ് ഓവർ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. The measurable elements are the complete verbal order is documented and read back by receiver and confirmed by individual giving the order. So ഞാൻ പറഞ്ഞു read back policy കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. Complete telephone order is documented and read back by receiver and confirmed by individual giving the order. നമ്മൾ ടെലിഫോൺ ഓർഡർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ read back policy ഉണ്ടായിരിക്കണം. ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആണെങ്കിലും അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള read back policies ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് അത് മെസ്സേജ് പറയുന്ന ആൾ അത് കൺഫേം ചെയ്യണം ആക്യുറേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത്. Standardized forms, tools and methods support a consistent and complete handover process. And if you have, all the hospitals will have a standardized format in handing over the nurses' notes. Data from handover communications are also tracked and used to improve the approaches by safe handover communication. Goal 3, improve safety of high alert medications. നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ സീറോ ടോളറൻസ് ടു മെഡിക്കേഷൻ എറർ ആണ് പറയാറുള്ളത്. So the hospital should have a very established system to have improve the safety of high alert medications. The hospital develops and implements a process to improve the safety of high alert medications and to manage the safe use of concentrated electrolytes. നമ്മുടെ ഇന്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ അലർട്ട് മെഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കേഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ എ ഹൈ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എറർ or sentinel events such as insulin, heparin, chemotherapeutics, and medications whose names, packaging, labeling or clinical use look alike and sound alike. അതിന് നമ്മൾ ലാസ എന്ന് പറയുന്നത് such as hydralazine or hydroxyzine. നമ്മൾ ഹൈ അലർട്ട് മെഡിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഇൻസുലിൻ, ഹെപ്പാരിൻ പോലത്തെ മെഡിക്കേഷൻസ് ഓർ കീമോതെറാപ്യൂട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് അതൊരു ഹൈ അലർട്ട് മെഡിക്കേഷൻ ആണ്. ഹൈ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എറർ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലുക്ക് അലൈക്ക്, സൗണ്ട് അലൈക്ക്, എസ്പെഷ്യലി ഒരു ടെലിഫോണിക് ഓർഡർ ഒക്കെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഫോണിൽ കൂടെ പറയുന്നു അത് എപ്പോഴും സ്പെൽ ഔട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം പലതവണ നമ്മൾ എറർ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ മെഡിക്കേഷൻ എറർ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാറ്റ് യു ആർ ക്യാരിങ് ഔട്ട് properly the medication safety. So LASA confusions, look-alike, sound-alike confusions like incomplete knowledge of drug names, newly available product. നിങ്ങൾ ട്രേഡ് നെയിം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് നോളജ് ഓഫ് ഡ്രഗ് നെയിം, കൃത്യമായിട്ട് ഡ്രഗിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല, സിമിലർ പാക്കേജിംഗ് ഓർ ലേബലിംഗ് ഓർ സിമിലർ ക്ലിനിക്കൽ യൂസ്, സിമിലർ ഡോസേജ് ഫോംസ് ഓർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഇല്ലെജിബിൾ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓർ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇഷ്യൂയിങ് ഓഫ് വെർബൽ ഓർഡേഴ്സ്. ഇതൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് ലാസ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. വാട്ട് എവർ ലാസ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായാലും അത്
പ്രശ്നമാകാൻ പോകുന്നത് പേഷ്യന്റ് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. കാരണം അതൊരു റോങ് മെഡിസിൻ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിലോട്ട് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. അതാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മെഷറബിൾ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹാസ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹൈ അലർട്ട് മെഡിക്കേഷൻസ്. Hospital implements strategies to improve safety of high alert medications, which may include specific storage, preparation, and administration. ഞാൻ മെഡിക്കേഷൻ എററിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു സെഷൻ ഫ്യൂച്ചർ ലേണിംഗ് മോഡ്യൂളിൽ എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ പോകുന്നില്ല, കാരണം അത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്കൊരു സെഷൻ എടുക്കണം. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഹൈ അലർട്ട് മെഡിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ യു ആർ ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദ മെഡിക്കേഷൻസ്. Location, labeling, and storage of high alert medications, including LASA medication, is uniform throughout the hospital. നമ്മൾ എല്ലാ വാർഡുകളിലും, നമ്മൾ ഓരോ ഫ്ലോറിലും ഓരോ വാർഡുകളിലും അത് കൃത്യമായ ഒരേ യൂണിഫോം പോളിസി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. വേർ യു ഹാവ് ലൊക്കേഷൻ, ലേബലിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഹൈ അലർട്ട് മെഡിക്കേഷൻസ്. ഫോർ എൻഷുർ സേഫ് സർജറി. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെവലപ്സ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഫോർ എൻഷുറിംഗ് കറക്റ്റ് സൈറ്റ്, correct procedure, and correct patient surgery. Marking the surgical site properly, pre-operative verification process, a timeout that is held immediately before the start of a procedure. അതായത് നമ്മൾ സേഫ് സർജറി ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ സൈറ്റ് മാറാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈറ്റ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്, ആ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ വാർഡുകളിലും ഉണ്ട്. ആ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് അസസ് ചെയ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി സർജറിക്ക് മുന്നേ ദർ ഇസ് എ ലൈക്ക് ടൈം ഔട്ട് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ team lead ചെയ്യുന്ന surgeon and all the team members, they will have a meeting regarding about the procedure. അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം. അപ്പോൾ സൈറ്റ് ആണെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകും. സോ ഇത് ആണ് നമ്മുടെ IPSG ഗോൾ 4ന്റെ ഇന്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ടു വെരിഫൈ ദ കറക്റ്റ് പേഷ്യന്റ്, കറക്റ്റ് സൈറ്റ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ, ensure that all relevant documents, images and studies are available, properly labeled and displayed, and verify any required special medical technology or implants are present. Measurable elements of IPSG4. The hospital uses an instantly recognizable mark for surgical and invasive procedure site for identification that is consistent throughout the hospital. നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി റെക്കഗ്നൈസബിൾ മാർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെയാണോ സർജറി ചെയ്യുന്ന ആ സൈറ്റിൽ. സർജിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻവേസീവ് പ്രൊസീജിയർ സൈറ്റ് മാർക്കിംഗ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ പേഴ്സൺ പെർഫോമിംഗ് ദ പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ പേഷ്യന്റ് ഇൻ ദ മാർക്കിംഗ് പ്രോസസ്. നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് ലെഗിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ സൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദ പേഴ്സൺ പെർഫോമിംഗ് ദ പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കും. ആസ് വെൽ ആസ് ദ പേഷ്യന്റ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ഇൻവോൾവ്ഡ് ആൻഡ് ദേ ആൾസോ ക്യാൻ ബി ലൈക്ക് അവർക്കൊരു അവയർനെസ് അതുണ്ടാകും നമ്മൾ സൈറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിക്കത്തില്ല. The hospital uses a checklist, and നമ്മുടെ ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജ് also we have a very good checklist before the procedure that the performed consent is appropriate to the procedure. That the informed consent is appropriate to the procedure, that the correct site, correct procedure, and correct patient are identified, and all documents needed are on hand, correct and functional. Goal 5: reduce the risk of hospital acquired infection or healthcare associated infections. Very important. നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടവും അറിയാം, COVID-19 പാൻഡമിക് ആണ്. ആൻഡ് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ദേ ആർ അഫക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ വൈറസ്. സോ വി ആർ സപ്പോസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് HAI. The hospital adopts and implements evidence-based hand hygiene guidelines to reduce the risk of HAI. നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ, ഇപ്പോൾ COVID-19 ആണെങ്കിലും the first and foremost is hand washing with soap and water. So നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ പ്രാക്ടീസസ്, നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്, ആൻഡ് വി ആർ ഡൂയിങ് ദ ഇന്റേണൽ റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ് that how the nurses we are performing the hand hygiene, what are the steps in hand hygiene, WHO 5 moments of hand hygiene വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്, which you continue to follow that. The intent of IPSG 5: infections common to all healthcare settings include COTI, catheter associated urinary tract infection, BSI, bloodstream infection and pneumonia. Central to the elimination of these infections is proper hand hygiene. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞാൽ അത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. Hand hygiene guidelines are posted in appropriate areas and staffs are educated in proper hand washing procedures. We used to do it continuously. നമ്മൾ എല്ലാ വാർഡുകളിലും അതിന്റെ WHO 5 moments നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ every weekly or every monthly we are always updating ourselves with our hand washing procedures, and all our supervisors are monitoring whether we are following the correct steps in doing the procedure. Measurable elements: the hospital has adopted currently published evidence-based hand hygiene guidelines and also implement an effective hand hygiene program throughout the hospital. And the last goal, IPSG 6: reduce risk of patient harm resulting from falls. നമ്മൾ സേഫ്റ്റി പ്രാക്ടീസസ് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫാൾസിന്റെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. The hospital develops and implements a procedure
and a process to reduce the risk of patient harm resulting from falls. And the intent is to establish a fall risk reduction program based on appropriate policies or procedures. The measurable elements, the hospital implements a process for assessing all inpatients and those outpatients whose diagnosis, situation or location identifies them as at high risk for falls. The hospital implements a process for the initial and ongoing assessment and reassessment and intervention of OP and IP identified as a risk for falls based on documented criteria. We have a well-functioning system in our nursing service department, which all of you know, നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൽ എല്ലാ നഴ്സസിനും അവെയർ ആണ്. നമ്മൾക്ക് ഒരു ANS or DNS category, we have a delegated task, and one of our ANS is looking after to the number of falls happening. നമ്മൾ risk assess ചെയ്യുന്നു. For example, like patients who are having CVA or orthopedic patients, at risk patients എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ fall risk scale, നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് fall risk സ്കെയിലിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പീഡിയാട്രിക് ആണെങ്കിൽ ഹംജി ഡംജി സ്കെയിൽ, ആൻഡ് വിച്ച് വി യൂസ് ടു ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദീസ് സ്കെയിൽസ്. നമ്മളത് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ കൺസേൺഡ് ANS എന്ന് പറയുന്ന ആള് അവര് ഒരു വാർഡുകളിൽ ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യന്റ് ഉള്ളപ്പോൾ അവർ അസസ് ചെയ്യും, fall risk റേറ്റ് ചെയ്യും, ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഇൻചാർജസ് ആൻഡ് ദോസ് നഴ്സസ് ആർ ഓൾസോ വെൽ അവെയർ. നിങ്ങൾ അവെയർ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവെയർ ആണ് റിഗാർഡിംഗ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫാൾസ് മെഷേഴ്സ്. നമ്മൾ എന്താണ് സേഫ്റ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം fall risk പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം, ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ബെഡിന്റെ സേഫ്റ്റി സൈഡ് റെയിൽസ് പോലത്തെ മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സോ നമ്മളത് കോംപ്ലയൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിലൂടെ ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ ബ്രീഫ് ചെയ്യാം. ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ IPSC 6 ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഓരോ ഗോൾസും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഓർമ്മിക്കുക. അത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൃത്യമായി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നുകൂടെ ഞാനത് നിങ്ങൾക്കൊരു റിമൈൻഡർ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് ഇട്ടതാണ്. ആൻഡ് യു നോ ദ ബർഡൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കെയർ. നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ സിനാരിയോ, നമ്മൾ വെൻ യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ലിറ്ററേച്ചർ, വി ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് ഡേറ്റാബേസ് ഫ്രം US. ഞാൻ നമ്മുടെ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഡേറ്റാബേസ് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ മിനിമൽ ആണ് നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് ഹാം റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം സേഫ്റ്റി breach practices. So patient harm is the 14th leading cause of global disease burden, which can be comparing to tuberculosis and malaria. Majority of this burden falls on developing countries. നമുക്ക് ശക്തമായ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ഇല്ല, അനക്ഡോട്ടൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ഹാവ് എ ഗുഡ് അനക്ഡോട്ടൽ ഇൻഫർമേഷൻ. ഓൾ ദ വാർഡ് വി ഹാവ് എൻ അനക്ഡോട്ടൽ ഫെസിലിറ്റി, ആൻഡ് ഓരോ മന്തിലും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ കൃത്യമായ ഡേറ്റാബേസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ബട്ട് യു നോ ദ പബ്ലിഷ്ഡ് ഡേറ്റ ഇൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റഡീസിൽ വളരെ കുറവാണത്. There is very little evidence about the burden of unsafe care, even though there is likely to be an even greater risk of harm to patients due to limitations in infrastructure, technologies, and human resources. In India, nearly 2/3 of injections administered in unsafe manner. Journals വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് ആണ്. And WHO patient safety studies നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ it is commonly reported that around 1 in 10 hospitalized patients experience harm with at least 50% preventability. In a study on frequency and preventability of adverse events across 26 low and middle income countries, the rate of adverse events was around 8%, of which 83 could have been prevented and 30% led to death. See, നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം എടുക്കുന്നതും മെജോറിറ്റി കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിവെന്റബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മളൊരു എറർ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി യൂസ് ടു നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ പ്രിവെന്റബിൾ എറർ. എറർ ഈസ് ഹ്യൂമൻ, നമുക്ക് എറർ സംഭവിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കോഷ്യസും ആയിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ എറർ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ ഡു നോട്ട് ഡു എനി ഹാം ടു ദ പേഷ്യന്റ്. സോ നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്രത്തോളം അറ്റ്മോസ്റ്റ് കെയർ കൊടുത്ത് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. The most common adverse safety incidents are related to surgical procedures, 27%, then medication errors and healthcare associated infections. Even now, this is a previous study. Even now, when you look into, you can got the same findings, like error related to surgical procedures are common, and as well as in medication errors. So, number zero tolerance ആയിരിക്കണം medication error, as well as the healthcare associated infections. Also, the risk of HCI is up to 20 times higher in developing countries than in industrialized countries. In area of medication safety, 77% of all reported cases of counterfeit and substandard drugs are from developing countries. At least 50% of medical equipment is unusable or partly usable, resulting in substandard diagnosis and treatment. These are all some of the complex situations happening in ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ്. നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു നഴ്സായി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ലെങ്കിലും നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ ഡേറ്റാബേസ് വീക്കാണ്. അപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റ്മോസ്റ്റ് കെയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
സോ പേഷ്യന്റ് സേഫ്റ്റി സൊല്യൂഷൻ ആസ് പെർ WHO നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു 8 പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. ഈ 8 പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക. നമ്പർ 1, ലുക്ക് അലൈക്ക് സൗണ്ട് അലൈക്ക് മെഡിക്കേഷൻ നെയിംസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പോലെ തന്നെ ലുക്ക് അലൈക്ക് സൗണ്ട് അലൈക്ക് ലാസ ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്റ്റ് കെയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയിലായിരിക്കണം നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത്. 2, പേഷ്യന്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. നമ്മൾ 2 മെത്തേഡ് വഴി, ഐദർ ത്രൂ MRD നമ്പർ, പേഷ്യന്റ് നെയിം, ഓർ പേഷ്യന്റ് നെയിം ആൻഡ് റെസ്റ്റ് കോഡ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായിരിക്കണം. ഒരു കാരണവശാൽ പേഷ്യന്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എറർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. 3, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് പേഷ്യൻസ് ഹാൻഡ് ഓവർ. ഹാൻഡിങ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ബെഡ് ടു ബെഡ് ഹാൻഡിങ് ഓവർ ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിരിക്കും. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഹാൻഡിങ് ഓവർ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. സോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബെഡ് ടു ബെഡ് ഹാൻഡിങ് ഓവർ തന്നെയാണ്. ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോവുക. 4, പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കറക്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ അറ്റ് കറക്റ്റ് ബോഡി സൈറ്റ്. ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സൈറ്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഏത് സൈറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നോക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. 5th one, കൺട്രോൾ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഹൈ അലർട്ട് മെഡിക്കേഷൻസ്. ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷനും ഹൈ അലർട്ട് മെഡിക്കേഷൻസിന്റെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ യൂസ് ആണെങ്കിലും അത്രയും സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. 6th one, അഷ്വറിംഗ് മെഡിക്കേഷൻ ആക്യുറസി അറ്റ് ട്രാൻസിഷൻസ് ഇൻ കെയർ. സോ മെഡിക്കേഷൻ ആക്യുറസി ഞാൻ പല ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതും മെഡിക്കേഷൻ സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചാണ്. ബിക്കോസ് എറർ ഇസ് ഹൈ അമംഗ് മെഡിക്കേഷൻ സേഫ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് എറർ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. 7, സിംഗിൾ യൂസ് ഓഫ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡിവൈസസ്. ആൻഡ് 8th one, ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ടു പ്രിവെന്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ അസോസിയേറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ്. So 8 points, patient safety solution as per WHO. Please keep in mind. And indicators to assess the compliances. Say നമ്മളൊരു 10 ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വി ആർ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. Already I mentioned നമുക്കൊരു ANS DNS category we are giving a delegated task and each one is monitoring regarding the nurses note. Every supervisors are monitoring nurses note, medication safety. Apart from that, we are focusing on the phlebitis score, the number of cannulation which we are putting in Gokulam Medical College, and how many are having the phlebitis. Even we are rating with visual infusion phlebitis score, VIP score, and we'll rate just 1, 2, and we have a injection team. So, our team ആയിരിക്കും usually നമ്മുടെ cannulation practices. We have an IV cannulation team. So, IV cannulation team ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് cannulation ഇടുന്നത്. അവിടെ VIP സ്കോർ 1 ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 2 ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രാക്ടീസിംഗ് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം. നമ്മളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രാഡൻ സ്കോറിംഗ് എല്ലാ വാർഡുകളിലും ഉണ്ട്. ബ്രാഡൻ സ്കോറിംഗ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രഷർ സോർ റിസ്ക് റേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിനകത്ത് പ്രഷർ സോറിന്റെ റിസ്ക് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പ്രഷർ സോർ വരുന്നതായിട്ടുള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻ സ്കോറിംഗ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. Then we are using the fall risk scale. One of our supervisors is looking after the fall scores and whether the patient is having any falls. Some hospital etra fall. Say we are happy that with the incidence of falls or pressures are very less comparing to the other hospitals in and around. So that's a good sign of good nursing care. And these indicators to assess the compliance. Number 1 is incidence of fall. ഇതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And each one of you are aware about that incidence of fall. അപ്പോൾ എന്റെ വാർഡിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നാൽ the patient is having a cognitive impairment and we know that there is a risk for fall and what are the measures I should adopt to prevent fall. Number 2, medication error. As we have a good team of people looking after, നമുക്ക് മെഡിക്കേഷൻ എറർ കുറവ് തന്നെയാണ്. സോ ആ മോണിറ്ററിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. 3, എറർ പ്രോൺ അബ്രിവിയേഷൻ. 4th one, care plan documentation, which is not much applicable here. It's international standards. 5, drug reaction and adverse events. Adverse events നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് ഇവിടെ പോളിസി ഉണ്ട്. 6th one, blood transfusion reactions. We have a very good policy regarding how we are tackling the blood transfusions and blood transfusion policy എങ്ങനെയാണ്, അവിടെ blood transfusion reaction ഉണ്ടായാൽ how we are managing that. 7th one, adherence to patient safety. Surgical safety. So correct site and surgical safety measures. HAI rates, hospital acute infection rates, and we have a very pakka data of every monthly. As I told you, the number of phlebitis, number of bed sore, number of falls, the MRSA, MDR, ഓരോന്നിന്റെ ഡേറ്റാബേസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട്. And we used to assess and we compare every monthly whether the rate is increasing or decreasing, how it is moving about. നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. 9, compliance to hand hygiene. As I already mentioned, in between നമ്മൾ internal research നടത്താറുണ്ട്. Research study like non-participant observation studies നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. How the hand hygiene measures are following, whether they are following the steps, moments of hand hygiene follow ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാറുണ്ട്. 10th one is and any other incidents harmful to patient safety. So ഞാൻ ഇതിൽ ഓരോ കമ്പോണൻസും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. വിച്ച് നമ്മുടെ ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ് റൂം ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ.
സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഓരോ പോയിന്റും ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ കറന്റ് പ്രാക്ടീസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ഇൻ അവർ ഹോസ്പിറ്റൽ. And all our supervisors are monitoring into that meticulously so that നമ്മളുടെ errors കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, which we should move to the zero tolerance level. അതാണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയേണ്ടത് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. So to summarize the session, the scope of the problem of unsafe care practice is large. Already I mentioned that in developing countries the database is so narrow. നമുക്ക് വളരെ കുറവ് ഡേറ്റാബേസ് ആണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു മേജർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ആൻഡ് മെറ്റിക്കുലസ് കെയർ നമ്മൾ ഓരോ ആസ്പെക്റ്റിലും നോക്കണം. നമ്മുടെ ഓരോ നഴ്സസും ഡു നോട്ട് ഡു എനി ഹാം ടു ദ പേഷ്യന്റ്, ഡു ഓൺലി ഗുഡ് ടു ദ പേഷ്യന്റ് എന്നുള്ള ഫോക്കസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് ടു പേഷ്യന്റ്, communication to patient, and following all the IPSG 6 goals. The dynamic nature of healthcare further complicates the problem of safety. It is important for professionals to integrate the basic concepts of patient safety into healthcare. Already ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി വളരെ ഹ്യൂജ് ആണ്. അതായത് പേഷ്യന്റിന് ഒരുപാട് ചോയ്സസ് ഉണ്ട് ഓരോ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കെയറിൽ അത് വരുത്തുമ്പോഴാണ് ഓരോ പേഷ്യന്റും നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ വന്നു പോകുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും ഒരു നല്ല കെയർ കിട്ടിയെന്നുള്ളതും അവർക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ലെവലിൽ അവർ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത്. If we incorporate the science of safety into our ongoing daily practices, we are sure to reduce the magnitude and extent of harm and injury that results for all of us. That's one of the important message I would like to convey to all the nurses of Sri Gokulam Medical College and Research Foundation. നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട അറ്റ്മോസ്റ്റ് കെയർ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു 6 to 8 hours ദ പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസ് എടുക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ വാർഡിൽ നമ്മുടെ വർക്കിൽ ഇൻവോൾവ് ആയി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ നമ്മുടെ 6 പേഷ്യന്റ് സേഫ്റ്റി ഗോൾസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർമ്മിക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പേഷ്യന്റ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലേണിംഗ് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ എവറി മന്ത് വിൽ കം അപ്പ് വിത്ത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്. ആസ് വി നോ, നമുക്കൊരു എന്താ പറയേണ്ടത് സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ് റൂം ട്രെയിനിങ് പോസിബിൾ ആവാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം സമയം വരെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും തുടരാൻ പോകുന്നത്. സോ ഡു വെൽ. വാർഡിൽ ഓരോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ പ്രാക്ടീസസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.